مصری میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب 3 باب 5ویں آیت 7ویں سے 12ویں آیت تک۔ تو نے اپنے لیے انصاف کرنے میں امتیاز کرنا مانگا ہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ جب وان میں خداوند سلیمان پر رات کے وقت خواب میں ظاہر ہوا اور خدا نے کہا کہ مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے بندے کو میرے باپ دادا کی جگہ بادشاہ کیا، اور میں چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں کہ باہر نکلنا اور اندر آنا نہیں چاہتا، اور تیرا بندہ تیری قوم کے درمیان ہے جس کو تو نے چن لیا ہے، ایک ایسی بڑی قوم جس کا حساب نہیں ہو سکتا اور جو کثرت کے سبب سے شمار نہیں کی جا سکتی۔ پس تو اپنے بندے کو فہم دل عنایت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو خداوند اس بات سے خوش ہوا کہ سلیمان نے ایسی چیز مانگی۔ خداوند نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی اور دولت اور اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، بلکہ تو نے اپنے لیے عقل مندی مانگی تاکہ انصاف کرنے میں امتیاز کرے۔ پس دیکھ، میں نے تیری بات کے مطابق کیا، دیکھ میں نے تجھ کو دانش مند فہم دل دیا، یہاں تک کہ تیری مانند پہلے کوئی نہ ہوا اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مثل برپا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا زبور 118 57 سے 72، 76 سے 77، 127 سے 130 آیت تک۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ اے خداوند، میں نے کہا ہے کہ تیرے کلام کی تکمیل میرا بکھرا ہے۔ میرے لیے تیرے منہ کی شریعت سونے اور چاندی کے 1000 سکوں سے بھی افضل ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ اس قول کے مطابق جو تو نے اپنے بندے سے کیا ہے، تیری شفقت میرے لیے تسلی کا باعث ہو، تیری رحمتیں مجھ پر نازل ہوں تاکہ میں جیوں، کیونکہ تیری شریعت میری مسرت کا باعث ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ میں اسی لیے سونے اور کندن کی نسبت تیرے احکام کو عزیز جانتا ہوں۔ میں نے اسی لیے تیرے سب قاعدے کو پسند کیا ہے اور ہر ایک جھوٹی راہ سے نفرت کرتا ہوں۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ تیری شہادتیں تعجب انگیز ہیں، اس لیے میں ان پر عمل کرتا ہوں۔ تیرے کلام کی تشریح روشنی بخشتی ہے، وہ نام مولود کو فہم دیتی ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام 8 باب 28 سے 30 ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے
बिल्कुल हम शक्ल व सूरत हूँ। ऐ भाइयों, हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तस्दीक के मुआफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुक़द्दस भी किया है कि उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पिलौठा ठहरे। और जिनको उसने मुक़द्दस किया है उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिनको बुलाया है उनको सादक भी ठहराया है, और जिनको सादक ठहराया है उनको जलाल भी बख्शा है। जमाती खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 44 से 52 है। वो अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानत है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानत है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महज जाल की मानत है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीहा जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानत है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। अंजील मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।